السلام علیکم ناظرین، پروگرام نشاندہی اور آپ کی میزبان سمینہ وقار۔ ناظرین، یوں تو سیاست کے ارد گرد ہم گھومتے ہی رہتے ہیں اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ سیاستدان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں اور سیاسی چپکلشوں پہ ہی بات ہو، لیکن بات اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری ہے وہ اس معاشرے کا سدھار، اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں، مختلف بل لائے جاتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو کہیں اگر کوئی بگاڑ ہے، کہیں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ یہ بھی کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اور سیاستدانوں کا، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ یہی اصل کام ہوتا ہے کہ وہ ایوانوں میں بیٹھ کر لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں اور عوام کی بہتری کے لیے بل لائیں اور ان بلوں کو منظور کریں، پھر امپلیمنٹیشن کا عمل آتا ہے، پھر آگے اس طرح سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم وہ تمام طبقہ جس میں کہ خاص طور پہ خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہم خواتین کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، ہم کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے بات کریں، تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کام ہو بھی رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور شاید اللہ کرے کہ ہم کوئی ایسے مکمل قوانین بنا سکیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں مزید ایسے قوانین کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب تک انسان کی بقا انسان ہے تو قوانین بنتے رہیں گے۔ قانونوں کے اوپر امپلیمنٹیشن اس کو عمل درآمد کرنے کا جو کام ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل سینٹ سے منظور ہو گیا۔ کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کیا 18 سال سے قبل شادی پر پابندی ہونی چاہیے؟ کم عمری میں شادی کے سماجی اور ثقافتی اثرات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ کابینہ کے اندر آج جو بات ہوئی، کچھ مزید بل ہیں جن کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ بھی ضرور تھوڑی سی بات کریں گے۔ خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے بل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کو روکنے کے لیے زینب الرٹ کے نام سے جو بل ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اداروں میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے بل لایا جا رہا ہے۔ فوری اور جلد انصاف کی فراہمی کے لیے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور اسکولوں میں جو مار پیٹ کا کلچر ہے، خصوصاً ہمارے وہ اسکول جن کو کہ ہم کہتے ہیں ہمارے سرکاری اسکول، جس میں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بچوں کو مار پیٹ کا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو روکنے سے متعلق بھی ایک بل لایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے بل لا کے اس معاشرے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ صرف بلوں کی حد تک رہتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق، ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ محمد ابراہیم خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرمایا۔ جناب نسیم صدیقی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا، بٹ انفارچونیٹلی 11th آور ان کی کوئی مصروفیت نکل آئی جس کی وجہ سے ہمیں وہ جوائن نہیں کر پائیں۔ سو ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی فون لائن پر ہم ضرور انہیں لیں، کیونکہ یہ بل شیری رحمان صاحبہ نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو اس میں ان کی بات کرنا بھی بنتا ہے۔ ابتدا کروں گی جی آپ سے ابراہیم خان صاحب، جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اور ابھی یہ کم عمری کے بل کی جو ہم بات کر رہے ہیں، سینٹ میں یہ منظور ہوا، لیکن جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی، بلکہ آپ کی پارٹی سے بھی دو لوگوں نے، جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وہ اور اس کے ساتھ علی محمد، انہوں نے بھی اس کو کوئی اتنی پذیرائی نہیں دی۔ اس حوالے سے یہ بل سینٹ سے تو منظور ہو گیا۔ آج قومی اسمبلی میں ڈاکٹر رمیش کمار نے بھی کم عمری کی شادی کا بل جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سینٹ نے کم عمری کی شادی کے بل کو کثرت رائے سے تو منظور کر لیا، قومی اسمبلی نے آگے بھیج دیا، کیا فوری طور پر اس بل کے ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں جی شادی کی جو ایج ہے وہ سن بلوغت سے ہے، بالکل، وہ ایک ریئلٹی ہے جس کو کہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں شاید جمعیت علماء اسلام اور انہوں نے بھی اپنا جماعت اسلامی نے بھی کیا ہوگا اس کو کہ جی وہ ایک ون اسپیکٹ ہے ریئلٹی آف آر بلیوز میں سے، صحیح، اور اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی
عمر 18 سال کر دیتے ہیں تو ہم اس میں کوئی تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی سوشل فیبرک کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آبادی کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو ہمارے سے آبادی میں بہت زیادہ تھے. آج ہم ان سے آبادی میں زیادہ ہیں. انہوں نے آبادی کو کنٹرول کیا. تو یہ ایک پازیٹو سٹیپ ہوگا کہ اگر اس کو ہم بھی انشاءاللہ پاس کریں گے اور اس میں تاکہ کوئی ایک تو ایڈولسنٹ ایج سے نکل کے تھوڑا میچورٹی میں ہو بچی کا تو اور مین ٹائم اس کو تعلیم کا بھی بہتر موقع مل جائے. یہ ساری باتیں آپ کی دوستہ یقیناً اس بل کو لانے کا مقصد یہی ہوگا کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے زاویے ایسے ہوں گے کہ جن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ یہ مسائل جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہ آئے. لیکن طاہرہ صاحبہ خلاف ورزی کرنے والے والدین کو 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کے قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کیا جرمانہ اور قید کی سزائیں جو ہے وہ ہماری جو معاشرتی روایات ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ توڑ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئے دن آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ 8 سال کی بچی ہے 20 سال کا لڑکا ہے ان کی شادی کروا رہے ہیں اور جب موقع پہ کوئی پولیس یا کسی کی مخبری ہوتی ہے تو نکاح خواہ بھاگ جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم یہ ہفتے میں 1-2 دن کوئی 30-40 مرتبہ یہ خبریں مختلف قصبوں میں دیہاتوں میں ان شہروں میں جہاں پر تعلیم کی نسبتاً شرح بھی کم ہے اور لڑکیوں کے لیے بچیوں کے لیے اسکول نہیں ہے یا ان کے والدین انہیں بھیجتے نہیں ہیں تو یہ پاکستان میں 21% شادیاں جو ہیں 18 سال سے کم عمر میں ہو جاتی ہیں. بالکل. اور ہر 20 منٹ کے بعد زچگی کے دوران مائیں مر جاتی ہیں. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد ایک عورت جب بچی زچگی کے دوران جاتی ہے تو ان کی جو جان ہے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ غذا کے بھی وہ مواقع نہیں ہے. اگر ایک گھر میں 4 بچیاں اور 2 بیٹے ہیں نا تو مائیں سب سے پہلے کہتی ہیں کہ ہم اچھا سالن نکال کے, یہ بڑے بڑے گھروں میں نے دیکھا ہے, اچھا سالن نکال کے ڈونگے میں رکھ دیا جائے کہ وہ جب آئیں گے گھر کے مرد تو وہ کھائیں گے, اور جو بچیاں انہیں اگر چکن بھی پکی ہے نا تو اس کی گردن دے دیں گے, کوئی بازو دے دیں گے. اور یہ مائیں جو ہیں یہ پہلے پیدائش سے ہی یہ تفرقہ شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. تعلیم کے مواقع ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹوں کو اچھے ملے, بیٹیوں کو نہیں ملے, انہوں نے تو اگلے گھر ہی جانا ہے, انہوں نے کون سا ہمارا سہارا بننا ہے یا گھر کے کسی کام آنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عورتوں کو پہلے ہی معاشرے میں بڑا ہی تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بل ان کے لیے کچھ بہتری لا سکتا ہے؟ نہیں, یہ سزائیں تو بالکل صحیح ہیں, بلکہ میرے تو بس میں ہو تو میں اس سے ڈبل کر دوں جرمانہ بھی اور سزا بھی. لیکن یہ بل جو ہے اس کا پاس ہونا بہت انتہائی ضروری ہے. دیکھیں بہت سے اسلامی ممالک ہیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں انہوں نے 18 سال عمر قانوناً کر دی ہے, آپ الجیریا کو دیکھ لیں انہوں نے 19 سال کر دی ہے, سعودی مجلس شورا نے 18 سال کی ریکمنڈیشن دے دی ہے, آپ اس کے علاوہ ٹرکی کو دیکھ لیں, مصر کو دیکھ لیں انہوں نے 18 کر دی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہاں جی ہم بھی تو وہ بھی تو مسلمان ممالک ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی اسلام کے دائرہ کار سے نکل کے کوئی کام کر رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سن بلوغت بھی ہے نا اسلام کے اندر, یہ بھی بہت سارے علاقوں میں میں آپ کو بتاؤں جہاں موسم سرما ہے یا جہاں سرد علاقے ہیں وہاں پہ لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں, اور جو گرم علاقے جیسے سعودی عربیہ تھا جیسے وہ ان میں جلدی یہ عمر ان کی آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بہت سے ایکسپرٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ والدین کو سمجھ آ جائے, وہ ان کا بچپن بھی چھین لیتے ہیں, لڑکپن بھی چھین لیتے ہیں. اور شادی صرف ایک شادی نہیں ہے کہ جوڑا پہن لیا اور شادی ہوگی, یہ ایک ذمہ داری ہے, ایک خاندان کی ذمہ داری ہے. ایک خاندان دوسرے خاندان سے رشتے داری کرتے ہیں, اور وہ چھوٹی سی عمر میں نا وہ جو بچیاں ہیں وہ ان کو اتنی بھاری ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ وہ ان کے بات نہیں ہوتی, وہ بچے بھی پالے, وہ گھر بھی سنبھالے, بیماریوں کا مقابلہ بھی کرے, بڑی مشکلات ہیں. تو ہمیں اپنی بچیوں کو ان مشکلات سے نکالنا. میں ان کو سیکنڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس معاملے میں ہم
उलमा को भी साथ ऑन बोर्ड ले लें और उनको इसकी सही पिक्चर बताने की बजाय इसके हम कन्फ्रंटेशन पे आ जाएं, वो जनाब फतवे देना शुरू कर दें और हम जनाब उनको रीजनिंग देना शुरू कर दें। उनको भी ऑन बोर्ड लेके, और ये कंसेंसस के थ्रू ये होना चाहिए और हम सब बैठे हुए अक्रॉस द बोर्ड ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि बाकी छोटी उम्र में बच्चों के लिए इस वक्त इस आज के दौर में ये होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीजें हमने ये देखी जी। अगर हम एक और बहुत अहम पहलू रह गया कि ये जो कम उम्री की शादियां ना, इनके जो बच्चे होते हैं वो भी स्टंटेड चाइल्ड जो है, उनकी 1% ये भी वजह है कि वो बच्चे जो होते हैं कम उम्र में पैदा होते हैं और उनमें इस किस्म की जिस्मानी कमजोरियां जो पैदाइश के साथ ही आती है। बिल्कुल, सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि सोचना चाहिए। अब ये कानून चले, ये बिल सेनेट से तो पास हो गया, कौमी असेंबली से भी होपफुली पास हो जाए, लेकिन इसको जो इन्होंने जैसे कहा कि माशरे में मेजॉरिटी ये चाहती है कि ऐसा हो, हरगिज कोई नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता इस्लाम से कोई मुतसादिम कोई चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन चूंकि मसाइल दीगर भी बहुत है। इस्लाम ने बिल्कुल ये इजाजत दी, लेकिन इस्लाम ने ये तो कहीं नहीं कहा कि आप, उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि आप बच्ची से उसकी रजा पूछें, उसकी मर्जी जरूर आप मालूम करें, आप माँ बाप उसके मुख्तार हैं बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ चीजों को बड़े गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाए। जैसे इन्होंने अभी कहा कि अब 8 साल की बच्ची के आप किसी 40 साल की उम्र के इंसान से या 20 साल की उम्र के लड़के से आप उसकी शादी कर देते हैं, तो वो बच्ची तो बेचारी अभी तो उसके खेलने के दिन है। सो इस किस्म के मामलात को की रोकथाम के लिए इस तरह के बिल आते हैं, बिल ये आ जाए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ये काबिल अमल, इसको आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अगर बनाना चाहे तो इसके लिए क्या इक़दाम उसको उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समीना। देखिए, बिल तो बहुत आते हैं, पास भी हो जाते हैं, इस मुल्क में कवानीन भी बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन उन कवानीन पे अमल कितना होता है ये हमें देखना पड़ेगा। कानून तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। हमारी अदालतों में आप देख लें कि कितने केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जिनके फैसले ही नहीं हो पाते। इस बिल में खास बात यह है कि इसमें थोड़ा सा जो अपना जमात इस्लामी या मौलाना फजल रहमान की जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम, उनको थोड़ा सा वो इसको लेके आ रहे हैं इस्लामी कवानीन की तरफ। बिल्कुल, तो इसमें एक तो पहले इनको असेंबली में इतने माशाल्लाह माशहूर लोग बैठे हुए हैं, इनको एक तो पहले ये आपस में बैठ के क्लियर करना चाहिए कि हम इस्लामी इक़दार या इस्लामी कवानीन से मुतसादम होने नहीं जा रहे। इस्लाम में इज्तिहाद के बारे में भी कहा गया है कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कुरान में या हदीस में जिक्र नहीं है, जिक्र तो है, गाइडलाइन तो कुरान में कंप्लीट दी गई है, हर चीज के बारे में दी गई है, तो इनको चाहिए कि वहां से गाइडलाइन देके जो मुल्की हालात है उनको देखते हुए, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बैठ के आपस में इसको लड़ाई झगड़े के साथ ये वाला बिल नहीं लेके आना। इस बिल में जो है डिबेट होनी चाहिए, कौमी असेंबली में खुल के डिबेट हो, हर किसी को बात करने का मौका दिया जाए। जब हाउस फुल मौजूद हो, तकरीबन सबको पाबंद किया जाए कि आज वोटिंग होनी है, पूरी कौमी असेंबली मौजूद हो, उसके बाद वोटिंग वहां पे करवाई जाए, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक बॉम्ब की तरह बढ़ती जा रही है, और शऊर दिया जाए, तालीम लोगों को दी जाए ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि उनकी बच्ची शादी के काबिल है कि नहीं है, उसकी हेल्थ इस काबिल है कि नहीं है। ये बिल मंजूर हो जाता है, ये कानून बन जाता है, ये कौमी असेंबली से भी मंजूर हो गया, कानून भी बन गया, ये बताइए कि क्या ये जितने भी मसाइल हम अभी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा और भी कई मसाइल होंगे, क्या वो सारे मसाइल का हल हो सकेगा इस बिल के पास हो जाने से? देखें, ये पार्शली तो सपोर्ट कर जाएगा ना जी, क्योंकि आपकी तरक्की की एक रेशो है, आप उस पर तरक्की करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वो फिर वो जो आपकी की हुई तरक्की भी है वो फिर तनज़ली की तरफ आ जाती है, क्योंकि पर कैपिटा पे जब आप उसको लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपने क्या तरक्की की है। बिल्कुल। तो मकसद है कि पॉपुलेशन एक इतना बड़ा इज़्दहा है जो आपकी अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ है भी सही तो उसको हड़प कर जाता है। ठीक, वो तो एक बात हो गई। उससे हट के मकसद है कि ये बच्चियों के मुतालिक जो खास तौर पे ये इश्यूज है ना जी, हमें अपनी बच्चियों को प्रैक्टिकल फील्ड्स में लाना चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कि वो भी मुआशरे में बराबर का हिस्सेदार बन सके और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
को दी जाए, اور جہاں جہاں پہ دی گئی ہے ٹرسٹ میں وہاں پہ میں نے بچیوں کو دیکھا ہے جی بیٹر پرفارم کرتے ہوئے. آپ باقی سارا کچھ چھوڑ دیں, اسکولس کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ٹاپرز جو ہیں وہ تمام بچیاں آ رہی ہیں. صحیح. تو ہم اپنے ایک جو ہے برین ڈرین کی طرف جانے کی بجائے ان بچیوں کو بھی ایکول اپرچونٹی دے کے ہم ان کو معاشرے میں وہ بہتر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اسی طرح سے مقصد ہے کافی سارے ایسے معاملات ہیں جن کو کہ دیکھا جائے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن فیز. پچھلے 50 سالوں میں جو سب سے بڑا ایک ڈائلیما ہمارے لیے بن گیا ہے, انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. ہم تو نئے لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں نا جی, فلاں بھی نیا لیجسلیشن آ جائے, بلز آ جائیں. یہ میں کہتا ہوں جو قانون موجود ہے اگر اس پہ بھی منوان اگر عمل درآمد شروع ہو جائے نا جی تو کافی ابراہیم صاحب عمل درآمد یقیناً آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے, حکومت وقت نے کرنا ہے, اپوزیشن میں اس میں آپ کو ریفارمس چاہیے جی ہمیں انسٹیٹیوشنز میں, بالکل اسٹارٹنگ فرام جوڈیشری, وہاں پہ ہمیں ریفارمس چاہیے. جوڈیشل وہ کریں گے تو جبھی بہتر ثمرات جو ہیں وہ اس کے لے پائیں گے. آج جی کابینہ نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے بل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. ہم اس پاکستان کو بھی بنے ہوئے اور اسلام کو تو آئے ہوئے دنیا میں کئی برس گزر گئے, برسا برس, اور پاکستان کو بنے ہوئے بھی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک خواتین کو اس کے وراثتی حقوق کا بل ابھی بھی لایا جا رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ کر پائے؟ ہمارے سیاستدان, ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارے علماء کرام, یہ سب لوگ بیٹھتے ہیں ادھر تو ہم بات کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ جی سن بلوغت تک پہنچنے میں بس یہ کافی ہے, شادی ہو جانی چاہیے. کیا وراثتی حقوق کے حوالے سے جو قرآن و سنت نے کہا ہے اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی بھی ایسی شخصیت جو علماء مشائخ ہیں وہ کبھی اٹھے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے؟ کیوں ابھی تک اس بل کو بھی لانے کی ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اگر معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے نا تو یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے ہمارے اس ملک کے معاشرے میں. جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا خاص طور پہ والد کا ہو جاتا ہے تو جو بھائی ہوتے ہیں ان کا بہنوں کے ساتھ رویہ اس وقت تک بہت اچھا ہوتا ہے جب تک جائیداد کا بنٹوارا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بہنوں نے کبھی کسی کو مالی پریشانی ہو یا کوئی حادثہ ایسا ہو جائے کہ اسے ضرورت ہے تو وہ یہ آ کے جب کہتی ہے, ظاہر ہے ماں تو زندہ ہوتی ہے, ماں ایک اکائی ہے, تو وہ جب کہتی ہے مجھے ضرورت ہے اور وہ جب بیٹوں سے بات کرتی ہے تو بھائیوں کا رویہ بدل جاتا ہے. میں نے اکثر بہت بڑے بڑے گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ ایک ایسا جملہ کہتے ہیں, یہ صحیح ہے کہ بہنوں کے سامنے نہیں کہتے کیونکہ ان کے اپنے سر پہ ایک خامد ہوتے ہیں تو وہ ماں کو یہ کہتے ہیں. اچھا, ویسے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بھائیوں کا رویہ ایسا, اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کا رویہ, لو جی بہن نے بھائیوں سے مانگ لیا, نہیں پھر وہ پتہ کیا ہے کہ بہن کو کوئی اس پیپر پہ سائن کر دے اور اپنا حصہ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائے, چاہے وہ زمین ہے, جائیداد ہے, گھر ہے, مکان ہے یا کوئی پراپرٹی کچھ بھی ہے, کوئی خاص طور پہ ذمہ داروں میں اور ویسے دوسرے لوگوں میں بھی جو پڑھے لکھے بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حق میں دستخط کر دیں تو ہم بہنوں کے ساتھ ہیں. اگر یہ ہم سے نہیں کر دیتی نہیں تو پھر ہم اس کے نہ جنازے پہ جائیں گے, نہ اس کی غمی, نہ اس کی خوشی. اب یہ کتنا زیادہ پریشر ہے, میں نے اس حد تک لوگوں کو منہ سے کہتے خاتون کو, عورت رات کو, چاہے وہ آپ کی بہن ہے, آپ کی وہ بیٹی ہے, کہ آپ اس کو وہ تمام رشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ جو آپ کے ساتھ منسلک کیے ہیں, آپ کا باپ, آپ کا بھائی, وہ پیدا ہوتے ہی وہ آپ کے رشتے ہیں, یہ آپ کے خونی رشتے ہیں جن سے خاندان بنتا ہے, جن سے خاندان اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات سنا, میرے ساتھ ہمسائیگی میں ایک گھر تھا, بہت سالوں سے خالی تھا, تو میں اکثر چوکیدار کو کہتی جی اس کے مالک کا, تو کہتے جی لندن ہے. تو رمضان پچھلا شروع تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی کبھی لائٹ جلتی ہے اوپر کی, کبھی نہیں جلتی, تو میرا دل چاہا میں جا کے پتا کروں کوئی آئے تو کوئی افطاری وغیرہ کہوں. تو میں گئی تو قسم سے 80+ بزرگ عورت تھی, تو میں گئی تو وہ اکیلی بیٹھی ہوئی. تو میں نے کہا جی آپ لائٹ کیوں نہیں جلا رہی؟ تو اس نے کہا میرے بیٹے نے میری بجلی کی تار کاٹ دی ہے. یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہی ہوں. تو میں نے ان سے کہا جی یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں لندن سے آئی تھی, یہ پراپرٹی میری میاں کی ہے, تو میرے 2 بیٹے یہاں رہتے ہیں, ایک اسلام آباد میں اور ایک لندن میں ہی ہے. میں نے کہا کہ میں نے میری 2 بیٹیاں بھی ہیں کہ میں اس کا جا کے جائیداد کا حصہ کروں, بیٹیوں کو ان کا حصہ دوں, آپ کو آپ کا دوں.
और 1/8 जो मेरा हिस्सा है वो मैं लेके चाहे जिसको भी दूं। तो मेरे एक बेटे ने गैस काट दिया मीटर से और एक ने बिजली काट दी है और मैं रोजा रख रही हूँ कैसे। अच्छा फिर पानी की लाइन भी काट दी है और बंद करवा दी है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने उनसे कहा कि हम आपको कुछ दे देते हैं गेट के ऊपर से, तो उसने कहा मुझे सिर्फ डबल रोटी दे दें और अंडे दे दें क्योंकि वो अंडा फ्राई करके दे दें या उबाल के 5-6 अंडे दे दें। मैं रोज ये अगर ये एक माँ के साथ रवैया बेटों का जो बेटियों को जायदाद दिलवाना चाहती है उनके बाप के हिस्से से। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लाहौर डिफेंस में भी एक वालदा को उसकी बेटी ने गुंडे बाहर से बुलवा के उसको मार पड़वाई थी और आपने वो सारा टीवी के ऊपर तमाशा देखा होगा। अच्छा ये जो माँ बाप की विरासत है ना, ये तो एक बात है जो आपने डिस्कस की। इससे भी ज्यादा जो एक जुल्म होता है ना वो ये होता है कि एक मियाँ बीवी है, उनकी कोई औलाद नहीं है, शोहर की जो है वो डेथ हो जाती है, शोहर और बीवी ने मिल के एक मकान बनाया, अपनी सारी पूंजी लगा दी उसके ऊपर, बहन भाइयों से शोहर का मिलना जुलना नहीं है, झगड़ा किसी भी लेकिन उसके मरने के बाद अगर उनकी औलाद नहीं है तो वो सब तो उसमें हिस्सेदार हो जाएंगे। ये उस औरत के साथ कितना जुल्म है कि जिसने शोहर के साथ मिल के मेहनत करके एक मकान खड़ा किया, एक तो उसका शोहर मर गया, जहाँ तक हमारे इस्लामिक रूल्स और लॉज कहते हैं वो उनके ऊपर तो अमल दरामद करना ठीक है। वो 1/8 हिस्सा है अगर बीवी का या बहन का आधा है, हस्बैंड भाई का पूरा है, वो उन सारी चीजों को। लेकिन यहाँ तो जुल्म ये है कि कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये इस बिल को लाए जाने की बात की है आप थोड़ा सा जी मैं ऐड करूंगा इसमें। अल्लाह माफ करे, बाज हमारे इसी मुल्क के ऐसे हिस्से भी मौजूद है जहाँ पर नौजुबिल्ला कुरान से शादियां कर देते थे। शादी नहीं करने देते थे कि जायदाद उनको इस तरह मैनिपुलेट करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लियर कट उसने कहा जी कि अगर कोई 50 साल पहले भी नहीं मिली ना, आए आप हमें बताएं और हम आपका हिस्सा आपको जो का दीन के मुताबिक है वो हिस्सा दिलवाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज गुड जी, अच्छी बात है। जी बिल्कुल। अल्लाह करे देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी आ जाए ये बिल और ये बिल इस बिल के आने के बाद ना खानदानी झगड़े खत्म हो जाए क्योंकि ये एक ऐसी चीज होगी लाजमन जो उनको पता घर वालों को ये हमने बेटियों के नाम करना है, ये बीवी को देना है, ये भाई का। अच्छा सबक क्यों नहीं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वो जो बैठ के ये कवानीन बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट, हमारे सेनेट, उसके अंदर क्यों नहीं सीरियसली टेकअप किया गया माजी में भी इन इश्यूज को? क्योंकि ये देखें अगर एक माशरे की आपने तश्कील करनी है, एक मुल्क की जड़ें आपने मजबूत करनी, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। अच्छा वैसे सब कहते हैं ना जी इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो इस्लाम तो एक वेलफेयर स्टेट का ऐसा कंसेप्ट है कि 1947 के बाद जब हम लोग क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से अलग हुए, ये तो उसी पहली असेंबली का काम था कि ख्वातीन के लिए तमाम बिल जिसे उसमें ले करके पास किए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन होती, लेकिन आज तक ये ना हो सके और बड़े दुख की बात है। अब भी अगर ये हो जाए तो हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि जब तक किसी भी कानून पे अमल दरामद न किया जाए वो कानून जाया हो जाए। कभी आपका इत्तेफाक हुआ है कौमी असेंबली जाने का, वहाँ पे कभी प्रेस गैलरी में बैठ के आपने देखा हो तो वहाँ पे आपने देखा कि दूसरे मसाइल ज्यादा डिस्कस हो रहे होते हैं और उसके अलावा बिल जो है वो फाड़े जा रहे होते हैं। मतलब एक मेच्योर लोगों की तरह वहाँ पे एक्ट नहीं होता। मैं तमाम लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो एक पब्लिक नॉर्मल देखती है कि बिल की कॉपियां फाड़ी जा रही हैं, स्पीकर के सामने शोर किया जा रहा है, एक एहतजाज का रवैया जरूर होता है, एक तरीकेकार भी है, लेकिन वहाँ इस तरह के काम नहीं होते जो कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे बिल आने चाहिए और ये जो कौम की जरूरत है जो चीजें इनको तो क्विकली एड्रेस करना चाहिए क्योंकि लोग आपको वोट देके इसीलिए असेंबली में भेजते हैं कि आप उनके मसाइल का मदावा करें, उनके मसाइल का हल वहाँ पे निकालें। मैं थोड़ा सा इनको सेकंड करना चाहता हूँ एक मजीद ऐड करके कि जिस दिन हम सिर्फ 2 खानदानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से निकल के 22 करोड़ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर आ गए तो इंशाअल्लाह मामला सीधे हो जाएंगे, फिर ये बिल फाड़ने भी बंद हो जाएंगे और सीरियसली और हमें आना पड़ेगा। अब हम बैठ के ये कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट है, हम सिर्फ इस मुल्क से मुखलिस हैं, पीपल्स पार्टी मुखलिस नहीं है, नून लीग नहीं, वो भी इतने ही इस मुल्क से मुखलिस हैं जितने हम हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें सिर्फ अपनी सोचों में थोड़ी तब्दीली लाना पड़ेगी कि 22 करोड़ का सोचें। अच्छा ये अगर हम इन बिलों की बात करें, आपकी अपनी जमात के वजीरों ने इसको मतलब
पजीराई नहीं। तो अगर आप के अंदर भी ऐसे लोग हैं आपकी जमात में भी, तो इस चीज को भी तो थोड़ा सा इसको आप गवर्नमेंट किस तरह से देखेगी? जाहिर है ये एक बिल अगर आया है, इसके ऊपर नून लीग भी कह रही है होना चाहिए, आपकी अपनी जमात भी कह रही है, सब नहीं पीपल, लेकिन इस तरह से दूसरी तो ये इसको आप किस तरह से देखेंगे कि जो चीजें माशरती लिहाज से आप भी समझते हैं कि होनी चाहिए, उनको कैसे? लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मेन किरदार जो है उलमा अपना कर सकते हैं। ठीक, अगर उनको ऑन बोर्ड लेके उनको पूरी पिक्चर ग्रेटर पिक्चर देके कि मकसद इस्लाम की नफी नहीं है, बिल्कुल मकसद मुआशरे के बिगाड़ को खत्म करना है। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ पर नबी करीम ने कहा कि मेरी उम्मत में इजाफा करो, उम्मत में इजाफे का मकसद ये होता है कि आप सच्चे पक्के मुसलमान पैदा करो। जी हाँ, अगर आप धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते जाए, ना उनको दीन की तालीम न दें ना दुनिया की तालीम दें, वो कैसे आप उम्मत मोहम्मदी पैदा कर रहे हैं कि जिसको पता नहीं है कि दीन क्या चीज है? एग्जैक्टली, बिल्कुल डकैती मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, तो अवेयरनेस उससे बेहतर है। उससे बेहतर ही तो ये है उलमा के साथ बैठ के उनको ऑन बोर्ड लेके, और इसको हमें ये बड़ा पॉजिटिव बिल है। इस पे उलमा इसमें कितना मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं? मेरी कोशिश होगी कि हम मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कि उलमाए कराम में से भी हम किसी को जरूर टेलीफोन लाइन पे लें और उनसे भी हम इस हवाले से बात करें। लेकिन मुझे नाज़रीन एक वक्फे की जानिब बढ़ना है, वक्फे से वापस आएंगे तो इस हवाले से जो मजीद आज बिल डिस्कस हुए वो भी आपके सामने रखते हैं। पीटीए से गैर तस्दीक शुदा तमाम मोबाइल फोन जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे, लिहाजा पीटीए से तस्दीक शुदा और रजिस्टर्ड मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करें। और अगर आपका मोबाइल फोन पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं तो दी गई वेबसाइट के जरिए FBI ड्यूटीज की अदायगी करते हुए इसे पीटीए के साथ रजिस्टर करवा लें। आप अपने मोबाइल का 15 हिस्सों वाला IMEI नंबर 8484 पर SMS करके मोबाइल फोन का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, ईमेल करें या 0800 55 555 पर कॉल करें। पीटीए। पीटीए से गैर तस्दीक शुदा तमाम मोबाइल फोन जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे, लिहाजा पीटीए से तस्दीक शुदा और रजिस्टर्ड मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करें। और अगर आपका मोबाइल फोन पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं तो दी गई वेबसाइट के जरिए FBI ड्यूटीज की अदायगी करते हुए इसे पीटीए के साथ रजिस्टर करवा लें। पीटीए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि किस तरह से ये जो बिल है उसको मंजूर करना, और इस पे इब्राहिम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उलमाए कराम को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे भी इस हवाले से बात की। यकीनन डिस्कस तो होती रही होगी, बातचीत भी हुई होगी। अब उसमें क्या हमें सिर्फ ये देखना है कि और ये समझाना भी है कि कतन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून कभी भी न लाए जाने की सोच कोई रखता है और ना ऐसा हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो हमारे दीन से मुतसादिम हो। ऐसी बात हरगिज कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ लोग उसको, कुछ बिल ऐसे भी हैं जिनको कि सियासी रंग भी दिया जाता है, चलें ये तो एक अलग बिल के इसके ऊपर अभी बात होगी कि हमें इसको किस तरह से आगे लेके बढ़ना है। बच्चों के साथ ज्यादती को रोकने के हवाले से भी ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक बिल जो है वो लाया जा रहा है, जिसकी कि मैं समझती हूँ बड़ी अशद जरूरत थी और हम बहुत लेट हैं। ये जो इस किस्म के बिल है, और अभी कायरा औरंगजेब साहिबा ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि एक बिल जो ये पिछली 2 असम्बलियों से लिए चली आ रही हैं और इन्होंने ये कहा कि अब इस असम्बली में सुना स्पेशल चिल्ड्रन का, स्पेशल चिल्ड्रन का, तो ये वो चीजें हैं जो ह्यूमन स्पेशल पर्सन के लिए जो बहुत जरूरी है। ये देखें चाइल्ड अब्यूज जो है ना जी,
اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل اس پہ تو مقصد ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو انسان ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی اس قسم کے قوانین کو اور بل کو منظور ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی بھی توجیحات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یا وہ بھلے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اس نے ایک اس کو جیل میں ڈالیں انسان، بالکل اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ملے لیکن جیل میں، تاکہ مزید انسانوں کا نقصان نہ کرے. اور سزائیں میرے خیال سے سخت سے سخت ہوں گی، تو میرے خیال سے جن کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. 80% ایسے کیس تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، رپورٹ نہیں ہوتے. بالکل مینا ابھی چند دن پہلے ایک میں نے بچی کا کیس اخبار کے ذریعے پڑھا کہ وہ ملزم بھی پکڑا گیا، 7 سال کی بچی تھی، ملزم پکڑا گیا اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو وہ ملزم ثابت ہوا کہ یہی ہے اصل جو ہے مجرم. اس کے بعد ایف آئی آر کٹوائی ماں باپ نے بڑی ہمت کر کے تھانے. جب ایف آئی آر بھی کٹ گئی تو اس لڑکے پہ پرچہ ہو گیا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب ہر چیز پروف ہو جاتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پولیس اس کے چہرے پہ جب عدالت لے جاتی ہے تو نقاب کیوں ڈالتی ہے. اس بدبخت کا چہرہ تو پورے پاکستان کو دکھانا چاہیے. بچی کا تو سب دکھاتے ہیں، لیکن سب دکھاتے ہیں. اس کی ماں کو روتے دکھائیں گے، اس کے باپ کو دکھائیں گے، اس کے بھائی سے بیان لیں گے، بچی سے روتی ہوئی دکھائیں گے، اس بندے کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب سب کچھ پروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دینے میں کیا رستے میں مجبور ہے. پاکستان کے قوانین میں کیا ایسا وہ پابندی ہے، کیا پابندی ہے دینی چاہیے. اگر 2 لوگوں کو یہ سزا ملے یہ آئندہ نہ کرے. میں پہلے پوائنٹ آؤٹ کر گیا نا جی کہ ہمارے ادارے اس حد تک راٹن ہو چکے ہیں جی. میرے اپنے حلقے میں ایک ایسا کیس ہوا جی. وہ شخص مدرسے میں اس نے اپنا ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، اس میں بچوں کو پڑھاتا تھا جی. 17 بچوں کے ساتھ چائلڈ مولسٹیشن کی اس نے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی 3 بچے کیم فارورڈ کہ جی ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کے خلاف پرچہ ہوا، وہ جیل چلا گیا. تھانے دار صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کی آپس میں صلح کروا دی. صلح کیا کروا دی. جب میں واپس گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے باقی جو بچے تھے 14، میں نے ان کو سی پی او صاحب کے پیش کیا. میں نے کہا جی میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، نہ میری اس مولوی صاحب سے کوئی ذاتیات ہے جی. آپ ان بچوں کے علیحدہ بیان لیں کیونکہ آپ انویسٹیگیٹر ہیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے یا اصل ہے. انہوں نے پھر جا کے اس مولوی کے خلاف مزید وہ کیسز کر کے اور اس کو اب جیل میں ڈالا ہے جی. مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ اتنے لیکوناز ہیں کہ ایک تھانے دار اس کی مقصد ہے کہ گریڈ 12-13 کا ہوگا، وہ اتنے ہینیس کرائم کو کتنے طریقے سے وہ ہینڈل کر کے اپنے 4 پیسے کمانے کی کیا جائے جی ایسے لوگوں کا. وہ تو جیل چلا گیا، لیکن جس نے یہ پہل کی اور اس نے ایک کرائم کو چھپانے کی کوشش کی اس کی سزا کہاں گئی؟ سمینا اس ملک میں ابھی بھی پولیس کے جو لاز ہیں وہ 18ویں صدی کے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پولیس میں ریفارمز چاہیے. جب تک پولیس میں ریفارمز نہیں لائیں گے یہ قانون کی دھجیاں بکھیرتے رہیں گے. استغاثہ کمزور کرنے میں پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے. آئی او جو لکھ دیتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، جو پیسے والا ہے جو مرضی لکھوا لے. اس ملک میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. پولیس میں اب ریفارمز جب لے آئیں گے استغاثہ مضبوط ہوگا اور آپ سزائیں لوگوں کو دیں گے. ابھی بھی بہت سارے ایسے قانون ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، قانون تو موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر یہ اس طرح کے قانون جو ہم بل پاس کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کریں؟ بھول جائیں کہ قانون تو بن جائے گا، بل تو بن جائے گا، لیکن لوگوں کو آگے نکلنا پڑے گا. پولیس میں ریفارمز آئے، عدالتی جوڈیشل ریفارمز آئے کہ پولیس کیس لے کے آئے اور لوگوں کو سستا انصاف ملے. جب تک آپ انصاف نہیں دینا شروع کریں گے تب تک ان بلوں کا کوئی فائدہ نہیں. فوری اور جلد انصاف کی فراہمی کا قانون میں ابھی تو آپ دیکھیں غریب تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتا. غریب تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتا. فیسز وکیلوں کی اتنی ہوتی ہے تو وہ کیا کریں؟ کر رہا ہوں جی کہ اب میرے والا کیس تو بالکل کلیئر کٹ تھا جی
کہ اس میں سی پی او صاحب نے اس کو دوبارہ امپلیکیٹ بھی کروایا, بچوں کے بیانات بھی لیے, وہ دوبارہ جیل بھی چلا گیا. لیکن جس آئی او نے یہ ڈرٹی گیم پلے کیا اس کا ماں سوا یہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ تھانے سے تبدیل ہو گیا, اس کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہینیس کرائم میں ہی از بیکمنگ ایکسیسری بالکل ٹو ہائڈنگ دا کرائم, اور اس کو کوئی سزا نہیں ہے. یہ ہر دوسرے تھانے کی کہانی ہے, ہر جگہ کی کہانی تو ہے. پھر دیکھیں جی, جو ریفارمز لانے کی جہاں تک بات ہے اس میں چاہے آپ ریفارمز لائیں, اپوزیشن آپ کا ساتھ دے, دیگر سیاسی جماعتیں, ریفارمز تو سب کے لیے ہیں نا, سب کے لیے, وہ تو حکومت یا اپوزیشن کے لیے نہیں, وہ تو عوام کے لیے, پبلک کے لیے. اور ظاہر ہے جو بہتر ریفارمز ہوں گے اس پہ کبھی اپوزیشن بھی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ جی نہیں ہونا. میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ یہ اس وقت کے سی پی او جو تھے پرانے اب تبدیل ہو گئے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ سی پی او صاحب ان بچوں کی جگہ پہ آپ کے یا میرے بچے ہوتے تو آپ کی کیا سوچ ہوتی؟ ایگزیکٹلی, یہ اس قوم کے بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں. کھانا کلچر میڈم کیسے ریفارمز آئیں گی, کیسے چینج ہوں گی؟ سنتے تو ہم آئے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, انتخابات ہوتے ہیں, نئے لوگ آ جاتے ہیں, پرانے اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں, پھر کبھی وہ حکومت میں ہوتے ہیں, دوسرے اپوزیشن. لیکن وہ جو عوامی مسائل, یہ اب ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو بہت پہلے کہیں حل ہو جانا چاہیے تھا, جو آج کی تاریخ تک نہیں ہوئے. تو آنے والے وقت میں ہم کیا کریں؟ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کامیاب دن تھا, میں سمجھتی ہوں بطور ایک سیاسی ورکر کے. آج 5-6 بل ایسے تھے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جانے کے لیے بہت ہی ضروری تھے. اس میں کشور زارا صاحبہ نے ایک بل دیا تھا کہ جو انسان کے اعضاء ہیں ان کی پیوند کاری کے لیے, تو وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا. میں ناز اکبر صاحبہ نے ایک بل دیا کہ اسکولوں میں جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ جو جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کی جائے, وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا. ایک بل میرا تھا کہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے لیے ریمپس بنائے جائیں, ہر اس بلڈنگ میں ان کی ایکسیس ہونی چاہیے جہاں وہ جاب کرتے ہیں یا کسی کام سے جاتے ہیں. اسکولوں میں پڑھنے جائیں, یونیورسٹیز میں, کالج, ہاسپٹلز میں, پبلک پارک میں, اے ٹی ایم مشین کے پاس جب جائیں انہیں کوئی دقت نہ ہو, یا ناظرہ کے آفس جائیں. تو بلکہ جو بسز ہم چلا رہے ہیں نئی, ان کے ساتھ بھی ریمپس ہونے چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے ملکوں میں جب کوئی ویل چیئر اتارتے ہیں تو پہلے ریمپ آ کے فٹ پاتھ کے ساتھ لگتے ہیں. تو یہ سہولتیں اب بس ہو گئی نا, 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. اب ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن اور جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹی تھی سب نے اکٹھے یہ آواز اٹھائی کہ انہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس بھیجا جائے. اور یہ بڑی اچھا دن تھا کہ کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, حالانکہ لوگ کم تھے, لیکن ایک بزنس ہاؤس کا چل رہا تھا تو چلتا رہا. اور یہ سارے بل جو ہیں آج بڑا اچھا ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس گئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسمبلی میں یہ بھی ہوگا. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں انہی کی باتوں سے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ 4 بل پیش ہوئے تو چاروں خواتین نے پیش کیے. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپرچونٹی دیں اپنے ملک کی جو 47% یا 48% آبادی ہے ان کو بھی انکلوڈ کر لیں تو اس ملک میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا, ایک میرے بھائی ریاض ستیانہ صاحب نے بھی بل انٹروڈیوس کرایا پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کا, اس میں کچھ امینڈمنٹس تھی تو ان کا بھی لیکن باقی بات صحیح ہے, اسمبلی میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں. ہاں جی بالکل, یہ تو ویسے آپ لوگوں نے اعتراف کر لیا, میں بتا رہا ہوں زیادہ کام کر رہی ہیں بنسبت, میں بتا رہا ہوں کہ اگر اپرچونٹی دیں تو ضرور. بڑی اچھی بات کی دونوں ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کہ جی قوانین ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, بل آئے ہیں, ہاؤس چل تو رہا ہے, کام ہو تو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کہنے کی یہ ہے کہ عوام تو ان کو لے آئی ہے, ایوانوں میں بٹھا دیا ہے. اگر یہ وہاں لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے چلے جاتے ہیں تو بیچارہ نقصان عوام کا ہے, ان کا تو کوئی نقصان نہیں, ان کو تو عوام نے پھر بھی دوبارہ بھی آنا ہے, پھر بھی ووٹ مل جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے, میں اپنی عوام پہ بھی بڑی حیران ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی ایم این اے اگر وہ کام نہیں کر رہا, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا, تو ہم بار بار اسی کو چن رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کہہ گئے کہ بھائی یہی مائی باپ ہے, اسی کو آپ دیتے رہیں. تو ہمیں بھی تو کوئی شعور کی منزل پہ آنا چاہیے. یہ اگر اب تک اس طرح کے بل نہیں ہوئے اور اب اگر یہ پیش ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم
कुछ आगे वो बेहतर और जो बदलता पाकिस्तान हम कह रहे हैं, हम उसकी जानिब जा रहे हैं या देखिए, नहीं? देर आए दुरुस्त आए, जो गुजर गया वो गुजर गया। फ्यूचर के लिए हमें चाहिए कि इस तरह के बिल आने चाहिए। और आपने जो बात की आवाम की, आवाम को कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, जो जिस तरह वो वोट देते हैं और गलत लोग जो मिल चुकी सजा, तो उनको, और एक आवाम में भी शऊर डेवलप होना चाहिए। हम ये क्यों सोचते हैं कि नवाज शरीफ आके ये कर देगा या इमरान खान आके ये तब्दील कर देगा, हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? आप ट्रैफिक में चली जाएं तो ट्रैफिक इमरान खान ने तो नहीं कंट्रोल करनी आके, या किसी और ने तो नहीं। आप वहाँ पे देखें कि हमारा रवैया क्या है, रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए। एक रवैयों में तब्दीली और दूसरी मैं कहती हूँ कानून में सख्ती होनी चाहिए, कानून में इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको बताऊं, कानून में लचक नहीं होनी। एक और जुमला भी ऐड ये कर दोनों दें कि हमें बर्दाश्त होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हमें बर्दाश्त और हौसला तो रहा ही नहीं। जो कानून वाली बात सही की बात है, भी करता है उसका गिरेबान पकड़ कानून वाली बात की है, मैं दोनों पार्लियामेंटेरियन भी बाहर जाते रहते, मैं खुद 18 साल लंदन में रहा। जब हम किसी रोड पे जा रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ एक पीला डब्बा नजर आ रहा होता है जिसने तस्वीर खींच के हमारे घर टिकट भेजनी होती है, और हमें पता है कि वो टिकट पे भी करनी पड़ेगी। तो जब आपके ऊपर कानून का खौफ होगा, डर होगा, आपको ये नहीं होगा कि पुलिस को पैसे दे लेंगे, वकील को फला दे लेंगे, इसको हम हायर कर लेंगे और हम बच निकलेंगे। ये सोच खत्म करनी होगी। और हमारे अपने अंदर भी जो है ना, ये जो एक बेचैनी सी है ना कौम के अंदर, इसको भी जरा कम करना पड़ेगा, थोड़ा बाशऊर बनना पड़ेगा। और मैं आप ही से चाहूंगी, फिर मैं इन दोनों पार्लियामेंटेरियन से भी इसका जवाब लेना चाहूंगी। एक और बिल की बात हो रही कि इदारों में करप्शन के खात्मे के लिए एक बिल जो है वो लाया जा रहा है। वो बिल क्या हो सकता है जो करप्शन के खात्मे के लिए लाया जा रहा है, और क्या उससे क्या वाकई करप्शन खत्म हो जाएगी? तो बिल मौजूद है, कितने लॉज मौजूद है, कितनी एजेंसीज मौजूद है। व्हाइट कॉलर क्राइम आपने देखा कितना बढ़ गया, FIA प्रोब कर रही है, NAP प्रोब कर रही है, और दूसरी है जो फोर्सेज वो कर रही है। मजीद बिल लाके क्या करना है? जो ऑलरेडी बिल ला चुके हैं, जो कानून मौजूद है, उसमें आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को सजा दी, और किनको आपने वो जो कहते हैं कि लेसन बनाया। कोई ऐसी चीज नजर नहीं है। तो मजीद आप बिल लाते जाएंगे तो इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक छोटा सा जुमला सिर्फ ऐड करूंगा आपकी इजाजत से, कि एक टीवी ड्रामा आ रहा था, तो उसमें एक खातून थी, उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने जारी रखना चाहती हूँ। तो उसने कहा हम तो वडेरे हैं, बहुत पैसा, तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा काम के लिए नहीं, मैं शऊर के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो हमारे मुल्क में एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो इस वक्त स्टैंडर्ड है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ कम अज कम। तो स्टैंडर्ड दुरुस्त करें, शऊर दे लोगों को, तो मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू कर देगा। क्या करेंगे जी? अब देखिए, मैंने तो हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मैंने खड़े होके एक बात की थी जी। मैंने कहा जी, अगर तो आप इनसे, जब मैं कह रहा हूं कि निजाम रॉटन हो गया है पॉलिटिसाइजेशन की वजह से, तो इसका बेहतरीन हल है कि मुशर्रफ ने अपने दौर में एक दफा घोस्ट स्कूल्स के बारे में जो है ना जी, उसने सर्वे करवाया था, और उससे पता चला कि सिरे से स्कूल ही मौजूद नहीं है। उनकी फीसें अपना, उनकी तनख्वाहें भी जा रही थी, जा रहा था, लेकिन स्कूल कुछ नहीं था, तो वो खत्म किया। तो मैंने सजेशन ये दी थी कि आप, उस वक्त भी आर्मी ने ये किया था जी, आर्मी से ही आप ये आइडेंटिफाई कराएं, 1 डिपार्टमेंट एट अ टाइम, उसमें करप्ट लोगों को आइडेंटिफाई करें जी। जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनको रिकंसिडर करें ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक, आप ये 1 बाय 1 तमाम डिपार्टमेंट्स में कर लें। आपके पास उसी वक्त आप ये करें कि उनकी जो है वैकेंसीज अनाउंस कर दें, और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज के जी, उसके मुताबिक आप जो है वो वैकेंसीज अनाउंस कर दें। उन वैकेंसीज पे उन बच्चों की जब सिलेक्शन हो जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएं। फिर मेरा ये था कि फिर आर्मी से ट्रेनिंग दिलवाएं। जब वो तैयार हो जाएं तो फिर इनको कहेंगे गोल्डन शेक हैंड देके आपने पाकिस्तान की बहुत खिदमत कर ली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हीं लोगों से हम जितने मर्जी लॉज बना दें, जब इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज ही, कितना मुमकिन है जी जो इब्राहिम साहब कह रहे हैं, देखिए साहिबा, ये तो बात तो बहुत कर रहे हैं पते की, अच्छा आइडिया भी, लेकिन मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, ये बता रहे थे घोष स्कूलों का, तो जो बिल्डिंग्स वहाँ उस वक्त
पता लगी कि ये बिल्डिंग भी थी उन स्कूलों की इमारत जिनके किराए भी जा रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उनके अंदर जानवर बंधे हुए थे। बिल्कुल, मैंने वो तस्वीरें भी देखी कि जिनमें वो बकरियां भैंसे थी और बाड़ा बना हुआ था, और वो था। मैं वो खत्म नहीं कर पाया था। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था, उससे ये होगा कि आपकी यूथ जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमफिल्स, पीएचडीज, बिल्कुल वो जॉब्स के लिए फिर रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आप उनको मौका दें, वो जब आएंगे ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, आपको फर्क नजर आएगा। एक चीज रॉटन हो गई है तो उसको अब कैंसर है तो उसको काटना पड़ेगा, वरना वो मजीद फैल जाएगा। कैसे जी कैंसर को कैसे काटेंगे जनाब? क्या किया जाएगा? सर ने बड़ी अच्छी बात की, तो उनकी बहुत अच्छी जी है, बिल्कुल। लेकिन ये प्रैक्टिकली पिछले दिनों प्रेसिडेंट हाउस में एक बिजनेस फोरम के ऊपर 2 दिन की वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि हमारे नौजवानों को जो है वो जॉब्स दी जाए। तो उसमें 2-3 बिजनेसमैन थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जॉब्स हैं, लेकिन जो मॉप हमारे पास आता है वो क्वालिफाइड प्रॉपर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो जॉब प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। तो इसमें एक तो ये चीज की जा सकती है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको जिन जिन डिपार्टमेंट्स में लोग चाहिए होते हैं वो इंटर्नशिप दिया करें स्टूडेंट्स को, और या अपने जो उनके मैनेजर्स हैं उनको कम से कम यूनिवर्सिटी भेजा करें ताकि उनको वहाँ पे टीच किया जाए। में जी होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अगर उनके पास जो भी लोग आते हैं एप्लीकेशन देते हैं, जाहिर है कि वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ग्रेजुएट्स जो आते हैं, तो वो लोग उनको हायर करके पहले उनको महीना 2 महीने जो काम उन्होंने उनसे लेना है वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो उनको अपने इदारों में रहते हैं, फिर वो उनका एसेट होता है। वो अगर किसी दूसरे मुल्क में उनकी फर्म खत्म हो जाए तो वो उनको वापस उनके मुल्क नहीं जाने देते, वो उनको साथ लेके जाते हैं। भी एक चीज होती है, आप देखें यूरोप में या इंग्लैंड में, वहाँ पे जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसको स्टेट में मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलता, उसको प्रेफरेंस देते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जिसने कम से कम साल जॉब की होती है। तो यहाँ पे भी इस तरह की जाए ताकि बच्चों को मौका दिया जाए काम करने का, ताकि जब वो फाइनली किसी भी इदारे में जाए तो वहाँ जाके परफॉर्म कर सके। और ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। फौज हमारा जैसे इदारा, उसको डिसिप्लिन कहते हैं, या आप कभी भी मुझे जाने का इत्तेफाक होता है वहाँ पे, तो वो यही होता है कि उनका टाइमिंग, डिसिप्लिन, हर चीज परफेक्ट। हमारे यहाँ किसी भी इदारे में जॉब मिलती है और आप पेन कलम देके उसको टेबल पे बिठा देते हैं। अच्छे बिल जो हुकूमत लाना चाहेगी आवाम की बेहतरी के लिए, अपोजिशन उसको अपोज तो नहीं करेगी, अपोज करेगी हुकूमत। हम गवर्नमेंट से आगे 2 कदम आगे जाके उनकी हिमायत करेंगे। और एक सबसे बात मैं आपको बताऊं, कुछ एनजीओ भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने कुछ साल पहले एक प्ले देखा था, कशिफ फाउंडेशन ने इसको दिखाया था, रिहाई उसका नाम था, हम टीवी पे। उसमें यही कम उम्री की शादी का पूरा वो प्ले था। और ये हम फिर उसी तरफ जाएंगे जो हमारा मौजूद था कि कम उम्री की शादी का बिल, जब बच्चियां छोटी उम्र में हम शादी कर देंगे तो एजुकेशन किस वक्त लेंगी? तो पहले तो ये बिल एक बहुत अच्छा बिल है जो खवातीन के प्रोटेक्ट करने के लिए, उन बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें शऊर आएगा तो अगले घर में भी अच्छी। इस पे अगर तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो, हुकूमत वक्त तो ये चाहती है, अवाम भी ये चाहती है, हमारे उलमाए कराम जितने हैं वो भी इस पे बैठे और कोई ऐसा हल और रास्ता जो है वो अवाम की बेहतरी के लिए। और ये बिल तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल तो आया भी अपोजिशन की जानिब से, तो यकीनन अपोजिशन पूरी विलिंगली इस बिल को उन्होंने सेनेट से पास भी कर दिया। अब कौमी असेंबली में हुकूमत भी ये चाहती है कुछ धड़े या कुछ ऐसी सियासी जमातें जिन 2 का हमने जिक्र भी किया है, अगर वो इसकी मुखालिफत भी करती हैं तो मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा सोच के रिव्यू अगर कर लिया जाए और सब आपस में अफाम तफहीम से किसी बिल को पास करें तो मेरे ख्याल से उसमें अवाम की भी बेहतरी और तमाम सियासी जमातों की भी इस पर बेहतरी। और जाने से पहले फिर एक दफा ये कहूंगी कि ऐसा कोई भी कानून जो किसी भी तरह से हमारे दीन, मजहब, हमारी जो फ़िक़्ह, हमारी सुन्नत से मुतसादिम ऐसी कोई चीजें अगर होती हैं तो वो तो हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। सो अगर बेहतरी की जानिब हमने ले जाना है तो फिर अगर कोई बात है तो उस पर जरूर इत्तेफाक होना चाहिए। आज की नशिस्त के लिए इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह के बाद।